آج کا دن جو ہے وہ بہت مبارک دن ہے۔ 15 رمضان المبارک کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اہمیت کیوں حاصل نہ ہو، کیونکہ یہ دن منسوب ہے امام عالی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے۔ اور آج پروگرام میں ہم خصوصی طور پر اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ امام حسن علیہ السلام کی آپ کی زندگی مبارکہ، آپ نے حیات مبارکہ کس طرح سے گزاری، آپ نے کیا درس دیا، اسی پر بات کریں گے۔ اور میں آغاز بھی انہی مصروں سے کروں گا۔ بہت خوبصورت انداز میں شاعر نے شان پنجتن میں کہا ہے کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے شجاعت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے جنت خرید لی۔ اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے ناظرین محترم، اور بڑھیں گے سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خانم، آج سب سے پہلے تو آپ کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج کا دن پورے عالم اسلام کے لیے مبارکباد کا دن ہے۔ جی ہاں، یقیناً ان مقدر ساز ساعتوں میں ملائکہ بہشت کے پروں کی آواز ہمارے کیف مودت سے دھڑکتے دلوں کے ساتھ ہم ساز ہو کر ترانہ تبریک و تہنیت پیش کر رہی ہے۔ راکب دوش مصطفیٰ، دل بند علی مرتضیٰ، جگر گوشہ بطول عذرا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ پورے عالم اسلام کو ہم تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ انسان کے اندر بقائے نسل کا جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، ہر انسان کے اندر، اس لیے کہ انسان اپنی بقا اپنی نسل کے اندر محسوس کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے وجود ظاہری کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ لیکن آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند کریم نے جو اولاد عطا کی وہ خیر کثیر ہے۔ بے شک اس خیر کثیر کے ذریعے وجود ظاہری ہی فقط آگے نہیں بڑھا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات متفاضلہ کا کارواں کچھ اس شان سے آگے بڑھا کہ تاریخ کے افق پر، صدیوں کے افق پر کردار مصطفیٰ کا صحیفہ اس شان سے کھلنے لگا، اور ان کے فضائل کا پرچم اس انداز سے لہرانے لگا کہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ نور گزرا، خیر کثیر کے مصادیق، یہ عطرت مصطفیٰ، وہاں وہاں پر شرح ذات مصطفیٰ کا منظر افق فکر انسانی پر ذوفشاں ہونے لگا، صحیفہ فضائل مصطفیٰ تکلم ریز ہونے لگا۔ دیکھنے میں نام اور افراد مختلف نظر آئے، لیکن معجزہ شرح ذات مصطفیٰ کے اعتبار سے، یعنی حقیقت نور محمدیہ کے اعتبار سے، سب کے سب ایک ہی عنوان کے مختلف مصادیق کی صورت طول تاریخ میں محمد بن کر، لائق حمد و ثنا بن کر جگمگانے لگے، جس کو محمد کہتے ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ معجزہ نور محمدی، حقیقت نور محمدی ایک ہے، اس کے اظہار کے رنگا رنگ اور نو بنو مناظر سے ایک ہی حقیقت کے مختلف زاویے نگاہوں کے سامنے ابھرنے لگتے ہیں۔ بے شک کیا خوبصورت شاعر نے کہا ہے کہ دامان نگاہ تھنگ و گل حسن تو بسیار، گلچین بہار تو ز تنگی دامن گلے دارد۔ یہ ہر رنگ معرفت کا، عرفان حقیقت کا ذریعہ ہے، اور ہر منظر سفر معرفت میں ممد و معاون ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ کی تجلی کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کے مشن کے محافظ ہیں۔ یہ دونوں شہزادے، ان کے وجود مسعود میں رسالت سانس لیتی ہے، ان کے پیکر میں علی کا معجزہ کراریت جلوہ نما ہوتا ہے، اور نابغہ روزگار حکیم امت شاعر بلند اقبال نے تاریخ کے اس منظر کو اپنے مختصر سے اشعار میں سمیٹ کر اس شہزادہ خوش خصال کے اس درخشاں اور تاریخ ساز کردار کی ترجمانی کچھ اس انداز سے کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تھا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پازد بر سر تاج و نگین۔ وہ کہتے ہیں کہ شبستان رسالت میں فروزاں ہونے والے اس چراغ نے، حسن مجتبیٰ نے، خیر الامم کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اسلام کو بقا آشنا کرنے کے لیے اپنے پیر کی ٹھوکر سے تاج و تخت و سلطنت و حکومت
हुकूमत व इक़्तिदार को ठुकरा दिया। सुभान और अल्लाह, बेशक। उर्दू के एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि छटेगी किज़्ब की गर्दे कुहन आहिस्ता आहिस्ता, आहा। छटेगी किज़्ब की गर्दे कुहन आहिस्ता आहिस्ता, मिटेगी फ़िक्रे इंसान की थकन आहिस्ता वाह, वाह। आहिस्ता, अभी तारीख़ को बचपन की सरहद से गुज़रने दो, सुभान अल्लाह। अभी तारीख़ को बचपन की सरहद से गुज़रने दो, खुलेंगे इस पे औसाफ़े हसन आहिस्ता वाह वाह वाह, आहिस्ता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा खानम, अगर बात की जाए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बचपन की, आपका बचपन भी बहुत खूबसूरत गुजरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। मैं चाहूँगा कि उनके बचपन का कोई वाक़या, उनके बचपन की कोई बात हमारे नाज़रीन के साथ अगर शेयर कर सकें। बचपना दोनों शहजादों का आक़ा नामदार सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन बयानात के साथ जो मुसलसल इन शख्सियात का, इन मासूम शख्सियात का तारुफ अपनी ज़बान मुबारक से करवाते रहे कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये दोनों शहजादे जवानाने जन्नत के सरदार हैं। बेशक, बेशक। और ये तारुफ जो आका ने कराया, ये तमाम मकातिब फ़िक्र इस्लामी ने इसको यकसां सेहत के साथ बयान किया कि आका ने एक बार नहीं बल्कि ये मुतवातिर हदीस है। और इस अंदाज से इस हदीस को मुतवातिर हदीस उसको कहते हैं जो तमाम मकातिब फ़िक्र इस्लामी जिसको तस्लीम करते हों और जिसका इनकार कोई भी ना कर सके। बार बार इरशाद फरमाया और फिर ये कि ऐसे मनाजिर साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की निगाहों ने देखे बारहा कि जब तशरीफ़ लाते थे मस्जिद में तो दोनों शहज़ादों को अपने ज़ानुओं पे बिठाते थे और बसा औक़ात इन शहज़ादों को अपने शानों पर सवार कर लेते थे। और जब किसी ने कहा कि निअमल मरकब, बेहतरीन सवारी है, तो आका ने फरमाया निअमर राकिब, सवार बेहतरीन है। तो इस तरह से उनको शानों पे सवार फरमाते थे। और जब साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम आके गुजारिश करते थे कि आका ये खिदमत हम अंजाम दे सकते हैं, तो आका फरमाते थे नहीं, ये मुझी को अंजाम देना है, क्योंकि ऐसा सवार दुनिया में कहाँ मुयस्सर आता है। और फिर इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को तो करीम अहले बैत कहा जाता है। हालांकि खानवादा बनी हाशिम का जूदो सखा तूले तारीख़ में अपनी ख़ास शोहरत रखता है कि किसी खानवादे में दुनिया में इतनी सखावत न पाई जाती होगी जितनी खानवादा बनी हाशिम में थी, औलाद इब्राहीम में। और जनाब इब्राहीम की सखावत और उनकी जनरोसिटी को कुरान करीम ने बयान किया, हल अता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम। तो लेकिन इमाम हसन मुज्तबा उस खानवादे में सबसे ज़्यादा सखी तसव्वुर किए जाते थे। और कहा जाता है रिवायात में कि उनको करीम के लक़ब से पुकारा जाता था। अलबत्ता हलीम भी उनका लक़ब था, हिल्म और बुर्दबारी उनके मिजाज का खासा था। लेकिन इतने ज़्यादा सखी थे, इतना ज़्यादा जूदो सखा आपके मिजाज में पाया जाता था कि आपको अहले बैत के करीम फ़र्द के तौर पर पहचाना गया। तो कहते हैं कि आपकी शिबाहत सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा थी। और लोग आके सवाल करते थे कि या रसूल अल्लाह, क्या हुस्न यूसुफ इससे ज़्यादा हो सकता है जितना इमाम हसन मुज्तबा का हुस्न है। और यहाँ तक बयान किया गया कि जब ये शहज़ादा, ये सिब्ते अकबर जब ये घर से तशरीफ़ ले जाते थे बाहर, तो लोग इन्हें ज़ख्मी कर देते थे, इतना हुजूम हो जाता था इश्तियाक़ ज़ियारत में, इतना हुस्न ज़्यादा था कि इतना ज़्यादा हुजूम हो जाता था कि आपका बदन मुबारक ज़ियारत करने वालों के हुजूम की वजह से ज़ख्मी हो जाता था। और आपकी शहादत के बारे में भी ये बयान किया गया कि जब आप दुनिया से रुखसत हुए तो तारीख़ में उस ज़माने में इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा गया। लोग सिर्फ़ आपकी चेहरा मुबारक की ज़ियारत के लिए दूर दूर के मकामात से जहाँ जहाँ तक ख़बर शहादत जा सकती थी वहाँ से आए थे। और ये कहा गया था आपकी तदफीन के वक्त कि आज दुनिया का सबसे ज़ेबा तरीन चेहरा ज़ेरे खाक चला गया। इतना ज़्यादा हुस्न था इमाम हसन मुज्तबा का।